আমার জাতীয় ভাগ্য ডিভিশন, the Vice Chairman of the Bangladesh Bar Council, Mr. Janal Abdul, the Attorney General of Bangladesh, Muhammad Asaduddin, and other panelists, senior advocates, fellow members of this bar, distinguished guests, His Excellencies, Her Excellencies, Assalamu alaikum. The topic of today's talk. Madrasa case, the last battle of Barrister Ishtiaq Ahmed, radical rethinking on judicial independence in the context of post-July uprising. Barrister Ishtiaq Ahmed started the battle during martial law, Ershad martial law. He need to have courage. He faced a lot of troubles. He was in jail twice and still continued his battle. Mr. Masdar Hussain also, he was a judge. He also has taken risks to be a petitioner. And the battle started by Ishtiaq Ahmed, still unfinished. He is going to finish his battle with the peoples, with the lawyers, nations. They have to finish this battle. Timing very important. All his political government, executives, they always try to, when they are in the opposition, we have to have independent judiciary. When the government will think about it. More than 2 decades is gone, but this battle needs to be finished. This is the time, proper time. We have a interim government. And expectation, everybody expects. There will change. This government first agenda is to reform. Everywhere reform. But I don't know what's going on, that reform business. Unless we have a strong judiciary, independent judiciary, you can't expect strong democracy in this country. What the discussion is going on over there? About 1 year has gone. There is no change in the judiciary. If there is no change, if we will not change it, what are the reform we made? When the political government will come, they will throw this way, that way, they will throw all these reform in the bin, dustbin. Because who is going to give the protection? This is the Supreme Court. লাভ আছে, ডেমোক্রেসি স্ট্রং থাকবে না, হিউম্যান রাইটস এক্সপেক্ট করতে পারছি না, স্টেবল গভর্নমেন্ট চিন্তা করতে পারছি না, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আসবে না, আনলেস উই হ্যাভ এ স্ট্রং নিউট্রাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি। Our Honorable Chief Justice, he started his journey from beginning to travel a lot, almost all the division headquarters, district headquarters, and finally in the convention held in the hotel in the country. With all aspects, there will be something, because the caretaker chief, Professor Dr. Professor Idris is coming there, attending there. And law advisor also, she's positive with her.
after the speech of the Honorable Chief Advisor, we are frustrated. We are frustrated. For the point is, I mean, in the duty political government, they may try to not to, separate the orange judiciary. But the problem with this government, I don't know. The first agenda should be the independence of judiciary. We have to have Sochibalai, Secretary Sochibalai পেতে হবে আমাদের। বিকালে এখনো পাইনি আমরা দেখছি তো লাস্ট 15 years, এর 20 years, ডক্টর ব্যারিস্টার ইসহাক আহমেদ তো ফাইট করতেছেন প্রায় 2 যুগের বেশি। কি পেলাম আমরা 15 years? কেন আমরা চাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি? বিকজ আমাদের মাননীয় বিচারপতিরা লোয়ার জুডিশিয়ারিতে বিচারকরা যেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে, without the influence of the executive branch of the government, এবং without political influence। কয়েকটা এক্সাম্পল দিই। 16th Amendment struck out by our judiciary। একজন রাজনৈতিক নেতা বললেন যে আগামী 1 মাসের মধ্যে আপনি রায় পাস হয়ে গেছে, জাজমেন্ট হয়ে গেছে, যদি সামার ভ্যাকেশনের আগে 1 মাসের মধ্যে যদি পরিবর্তন না হয়, প্রধান বিচারপতির চেয়ারে বসতে দেওয়া হবে না। এই সাহস করতেই পেল, কারণ সেপারেশন জুডিশিয়ারি। সত্যি বলতে দিলেন না। আমি সেক্রেটারি ছিলাম, এবার সেক্রেটারি অন দ্যাট টাইম। আমাদের মিস্টার জাসির আব্দুল রহমান অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস ছিল। ও কি হয়েছে স্যার? ওনার রুমে গেলাম, বলে প্রেসিডেন্ট ডাকছে না আমাকে, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি কল। একটা খাম দিয়েছে, বলছে দেখো খাম দিবে, এই যে এইগুলো এগুলো সব এলিগেশন দিয়েছে, কি আছে খামের মধ্যে, ওটা খোলা যাবে না। সাবসিকুয়েন্টলি চেঞ্জ পরিবর্তন তো হয়নি। এসকিসি কে প্রধান বিচারপতি ক্যান্সার রোগী মানল, বিদেশ পাঠালো। আমার জয়েন্ট ল্যান্ডিং প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারি ছিলাম হিসেবে। ইউ আর উইথ হিম। দেন উনি গেলে ঠিক বলেছি, উনি বলেন ক্যান্সার রোগী না, বলে আপনার ক্যান্সার হচ্ছে। তারপর ওনাকে পাঠালেন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্য। থাইল্যান্ডে উনি চিকিৎসা করে বলে আমি এখন আসছি। না আপনি আসতে পারবেন না, বন্ধ করতে হবে। কনস্টিটিউশনে বলা আছে, কনস্টিটিউশন, I have to hand over my rejecting letter to the president of the country। ওটা লাগবে না, ওই এমবিসি বন্ধ করে দেন। কি আর সাহস হলো? পরে আমি আমার সাথে দেখা হয়েছিল কানাডাতে, সাবেক প্রধান বিচারপতির সাথে। He was assaulted। ব্যক্তিগত তার জন্য আমার দরদ নেই। প্রধান বিচারপতি was assaulted by the lawyer agencies। চিন্তা করছেন আপনি কি জন্য প্রয়োজন? আপনার এখানে যারা বার প্র্যাকটিস করে রেগুলারলি, আমরা জানি বার কথা। বেগম খালেদা বাড়িতে উচিত করার সময় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন বিচার করেছেন, ওটা জানেনি, গিয়েছে, আমরা জানি। তদন্ত হয়েছে, এই যে নতুন সরকার আসলো, 1 বছর হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতি কি হবে? ইটস এ সিম্বল, ইটস এ প্রধান বিচারপতি, ইটস নট এ পারসন। তদন্ত করছে না, সংস্কার করবেন আপনারা। কি সংস্কার করবেন আপনারা? ইনস্টিটিউশন তো। ওটার পরে আমার হাইকোর্ট ডিভিশনে মাননীয় বিচারপতিরা সব ফেয়ারে ছিল, বয়স আতঙ্কে ছিল, নির্মাতারা আতঙ্কে ছিল, যা বলে তাই করতে হবে। আমি একটা, যদিও এটা আদালত নেন না, তারেক রহমান সাহেবকে একটা মানলেন মামলা খালাক দিয়েছে, মোতার বলে একজন বিচারক, দুদকের মামলা।
খালাস কেন দিল? এক দুদকে নাকি গ্রেপ্তার করতে যায়, বাজে গ্রেপ্তার করতে যায়, পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যায়। সে লোক চলে গেছে পালায়ে, সেই জেলা জজ পালিয়ে গেছে মালয়েশিয়া। তার ওয়াইফ মারা গেছে, আসতে পারেনি। The influence of bad influence of the executive on the judiciary. বেগম খালেদার বাড়ি থেকে মামলা চলতেছে, এখানের মধ্যে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিল, থ্রোন আউট। কিন্তু আমাদের জুডিশিয়ারি কিছু করতে পারেনি, কারণ এক্সিকিউটিভ যা চাইছে তার বাইরে যেতে পারবে না। It could be happen to anybody. আমাদের প্রধান বিচারপতি চেষ্টা করছেন, কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো রেসপন্ড করছে না, কারণ সরকারের ভিতরে ভূত আছে, যারা চায় না স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। আমরা আশা করি, এখন আশা করি আপনি সাফার করছেন, আর তাহলে বিল্ডিং এ খেটে উঠছেন, আপনি মানা নেই, আপনি ওটা নিতে নামতে পারতো না, পার্সোনালি এফেক্টেড পারেন আপনি, আপনি কেন করতে পারেন না? যাতে আপনি সবচেয়ে এখনো বাংলাদেশের সম্মানিত ব্যক্তি আপনি। আপনি দেশের বাইরে ছিলেন, আপনাকে সরকার প্রদান করা হয়েছে, সরকার প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র জাতি একটা বিশ্বাস করল যে না, একটা ভালো লোকটা আসছে, ভালো লোক আসছে। অবশ্যই আমাদের প্রাউড, আপনি বাংলাদেশের মানুষের প্রাউড, আপনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। আপনি জাতি দেখতে করতে পারে না যে এই সময়টা টাইমিং টেবিল ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি জুডিশিয়ারি সেপারেট করে দিয়ে দেন, এক্সিকিউটিভ সেপারেট করে দিয়ে দেন, সচিবালয় করে দিয়ে দেন। আপনি সারা জীবন, সারা বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ততদিন আপনাকে মনে করবে। এই জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স উপরে কিন্তু আমি আবার বলছি, ডেমোক্রেসি ইনভলভ। আপনি ডেমোক্রেসি রিফর্ম করে লাভ হবে না, ইকোনমিক রিফর্ম লাভ হবে না, ইনভেস্টমেন্ট আসবে না, যদি আমরা আইনশৃঙ্খলা অবনতি হয়। যদি আমরা মনে করি যেভাবে প্রধান বিচারপতি যেভাবে সারা বাংলাদেশে ঘুরছেন, everybody thought যে definitely we will have সহ্য বলে পাবো, এক্সিকিউটিভ পুরোপুরি সেপারেট হবে, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা হবো। আপসেট আশা করি সরকার থেকে, সরকার প্রধান উনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা এত বয়সের দেশটা, আমাদের ডেমোক্রেসি এখন আনসেটেল। কারণ কি? জুডিশিয়ারি control by the executives. Control is very important. Who is controlling you? আমাদের বিচার বিভাগের বিচার করতে আত্মগত দূর না হবে, বিচারের আত্মগত দূর না হবে বাংলাদেশে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ডেমোক্রেসি আপনি আশা করতে পারেন, স্ট্রং ডেমোক্রেসি। রুল অফ ল না থাকে, যদি ইনভেস্টমেন্ট আশা করতে পারেন না। কোটি কোটি মানুষ বেকার দেশের মধ্যে, দেশের মানুষ টাকা নিয়ে বিদেশ চলে যায়, কেন যায়? বিকজ এখানে ইনভেস্টমেন্ট সেফ না। সিঙ্গাপুরে সব নিয়ে যায় কেন? বিকজ ওখানে ইনভেস্টমেন্ট সেফ। আমরা যে আমাদের জুডিশিয়ারি স্ট্রং না হওয়ার কারণে সবই আমরা হারাচ্ছি, টাকাও চলে যাচ্ছে। অনেকে বলে টাকা নিয়ে আসবে, আমি জানি না। আগের অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব বলতে টাকা নিয়ে আসবেন, অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব বলতে টাকা নিয়ে আসবেন বিদেশ থেকে 5,000 টাকা। কিভাবে আনবেন? আমার কাছে মনে হয়, অনেক রিচার্জ করছি, আমি অনেক হোপফুল না। আপনি সিস্টেমটা করেন, বাঙালির টাকা বাঙালি রাখবে, বিদেশি টাকা বাংলাদেশে চলে আসবে। যে সিঙ্গাপুরে চলে যায় টাকা, বেঙ্গলুর চলে যায় টাকা, দুবাই চলে যায় টাকা, চেঞ্জ দ্য সিস্টেম। এবং সবকিছু কিন্তু ক্যান্ডিডেট জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্বাধীন। এবং আমরা যদি মিস দিস অপরচুনিটি during the tenure of this government, and it will be long way to go. Long way have to go. So we have to be sound দিতে হবে,
রেজ আর ভয়েস করে দিতে হবে, সবাই ভয়েস রেজ করতে হবে। Iftkhar said he was an institution. He started the battle. Again I'm repeating. Start the battle with the people, with the lawyers, with the judges. We have to finish his unfinished battle.